समाज संस्कारक मानक पाई विवेकानंद वाणी। यार प्रथम विषय होछि उन्नतिर प्रथम शर्त स्वाधीनता। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति, आमे माने मूर्खंग परी जड़ सभ्यता विरोध रे चित्कार करुछु, न करिबु बा काहीकि। हाथ बढ़ाई अंगूर न पाइले ताको आंबिड़ा बोली कहबु नाही तो आउ कौन। भारतर आध्यात्मिक सभ्यतार श्रेष्ठता स्वीकार कले मध्य यह मानिबाकु हेब जे भारतर यथार्थ धार्मिक लोकंग संख्या 1 लाख रु अधिक हेब नाही। एही मुष्टिमेय लोकंकर आध्यात्मिक उन्नति पाई भारतर आउ 30 कोटी लोकंकु असभ्य अवस्था रहिबाकु पड़िबो और न खाई मरिबाकु पड़िबो। जणे मध्य केही न खाई मरिबो काहीकि। मुसलमान माने हिंदूगण को जय कले ए घटना किपरि संभव है। बाह्य सभ्यता संपर्क में हिंदूर अज्ञता ही यार कारण। बाह्य सभ्यता आवश्यक केवल सेतिकी नुहे, प्रयोजन अतिरिक्त वस्तुर व्यवहार मध्य आवश्यक, जहाद्वारा कि दरिद्र लोकंग पाई नुआ नुआ कार्यर सृष्टि हो पारिबो। अन्न अन्न जो भगवान एठारे मते अन्न दे पारिबे नाही, से जे मते स्वर्गरे अनंत सुखरे रखिबे यह मु विश्वास करे नाही। भारत को उठाइबाकु पड़िबो, गरीब मानंकु अन्न देबाकु पड़िबो, शिक्षार विस्तार करिबाकु हेबो एवं पौरोहित्य रूपक पाप को दूरीभूत करिबाकु हेबो। अधिक खाद्य और अधिक सुजोगर प्रयोजन। आमर निर्बोध युवकगण इंग्रेजों ठारू अधिक क्षमता लाभ पाई सभा समिति करिथांती। एथिरे इंग्रेज माने हसंती। जीए अपर को स्वाधीनता देवाकू प्रस्तुत नुहे, से निजे स्वाधीनता पाइबा लगी योग्य होई न पारे। दास माने अपर को दास करी रखिबा पाई शक्ति चाहती। तेणु कहूछि यही अवस्था धीरे धीरे आनिबाकू पड़िबो। लोकंकु अधिक धर्मनिष्ठ हेबाकू शिक्षा देई और समाज को स्वाधीनता प्रदान करी प्राचीन धर्मरू यही पुरोहितंक अत्याचार और अनाचार दूर कर दियो। देखिब ए धर्म ही जगतर सर्वश्रेष्ठ धर्म। मो कथा बुझीपारुछ तो? भारतर धर्म साहाय्य यार समाज को यूरोपीय समाज भली गढ़ी पारिबो कि? मोर विश्वास यह कार्य परिणत करिबा खूब संभव एवं यह हेब ही हेब। तुम मानक पूर्व पुरुषगण आत्मार स्वाधीनता देइथिले, सेथिपाई धर्मर उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास घटी। किंतु सेमाने देह को जेते प्रकार बंधन रे पकाइले ता फल समाजर विकास हैला नाही। पाश्चात्य देश रे ठीक तार विपरीत। समाज रे यथेष्ट स्वाधीनता, धर्म रे लेशमात्र नाही। यह फल सेठारे धर्म नितांत अपरिणत और समाज सुंदर उन्नत होई दंडायमान। वर्तमान प्राच्य देशीय समाजर चरणरू बंधन श्रृंखल क्रमशः दूर होउछि एवं पाश्चात्य रे धर्मर ठीक सही दशा घटुछि। पाश्चात्य धर्मर किछि उन्नति करिवाकु चाहिले समाजर उन्नति मध्य देई करिवाकु चाहे एवं अपर पक्षरे प्राच्य किछि सामाजिक शक्ति लाभ करिवाकु हेले ताहा धर्म माध्यम रे लाभ करिवाकु चाहे। यही कारणरू आधुनिक संस्कारकगण प्रथमे भारतर धर्म को नष्ट न करी संस्कारर अन्य कौनसी उपाय देखि पारि नाहंती। सेमाने सेथिपाई चेष्टा करिसंती किंतु विफल मनरथ होइसंती। एहार कारण कौन? कारण सेमानक मध्यरे अति अल्प संख्यक व्यक्ति निज धर्म को उत्तम रूपे अध्ययन और आलोचना करिसंती एवं सकल धर्मर प्रसूति को बुझिया पाई जो साधना दरकार सही साधना मध्य देई सेमानंक भितरु जणे मध्य जाई नाहंती। मो दृढ़ भाव रे कहूछि हिंदू समाजर उन्नति पाई धर्म को नष्ट करिवार कौनसी प्रयोजन नाही एवं धर्म पाई जे समाजर यही अवस्था ताहा नुहे, बरं धर्म को सामाजिक व्यापार रे जेउ भाव रे लगाइबा उचित ताहा होई पारि नाही बोली समाजर यही अवस्था।
ମୁଁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହରୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ଜୀବନ ସାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଖିଆଲ ଥିଲେ ସେ ତା ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଏପରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମତ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ତହିଁରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଥାଏ, ତାହା କେଉଁ ଜାତିର ବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜଗତର ସମୁଦାୟ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଏହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆ ସଭ୍ୟତାର ବୀଜ ବପନ କରିଥିଲା, ୟୁରୋପ ପୁରୁଷ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ନାରୀମାନଙ୍କର ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ କରୁଛି। ଏହା ଯେପରି ନାରୀ ଓ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେରିକାନ ରମଣୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କର ତୁଳନା କଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମର ଏହି ଭାବ ଉଦିତ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଦାର ଭାବାପନ୍ନ ହେଉଛି। ଭାରତର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ଚର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଠାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ କମିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଗୌରବର ବସ୍ତୁ, ଏହି ମହାନ ଜାତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଯେପରି କେବେ ହେଲେ ତାହାର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ତେବେ ଧର୍ମକୁ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ହେବ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାରକ ଏହି ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ପୌରୋହିତ୍ୟର ସର୍ବବିଧ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବନତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏହି ଅବିନଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ନିଷ୍ଫଳତା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭ୍ରମ କରିଥିଲେ ଯେ ଜାତିଭେଦ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ବିଧାନ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ଉଭୟକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ପୁରୋହିତଗଣ ଯେତେ ଏଣୁତେଣୁ କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜାତି ଗୋଟିଏ ଅଚଳାୟତନରେ ପରିଣତ ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାହା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଏବେ ଭାରତ ଗଗନକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ଏହା ଦୂର ହୋଇପାରେ କେବଳ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ହରାଇଥିବା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଫେରାଇ ଅଣାଯାଏ। ଏଠାରେ ଯେ କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଭାରତରେ ଯେ କେହି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ସମାଜର ଜଣେ କ୍ରୀତଦାସ ମାତ୍ର। ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଏକମାତ୍ର ସହାୟକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ହରଣ କରିନିଅ, ତା'ର ଫଳ ଅବନତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଡ଼େ ବେଗରେ ଜାତିଭେଦ ଉଠିଯାଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୋକାନଦାର, ଜୋତା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଶୁଣ୍ଢି ଖୁବ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କେବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାହାର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରିବାରେ ବାଧା ନାହିଁ। ଏହାର ଫଳ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୁତରାଂ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଉଛନ୍ତି, ତଳେ ପଡ଼ି ରହି ଆଉ ସୁଯୋଗର ଅବହେଳା କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏହି ସମାଜ ଏହି ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କରେ ଅଥବା ସମାଜ ଯେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ, ତାହା କ'ଣ ସାମାଜିକ ସାଧାରଣର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ? ଅନେକ କହନ୍ତି ହଁ, ପୁଣି କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ତାହା ନୁହେଁ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ଅଧୀନ କରି ପକାନ୍ତି ଏବଂ କଳେ ବଳେ ବା କୌଶଳରେ ସ୍ୱକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାରେ ଭୟ ରହିଛି। ଏ କଥାର ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ ହିଁ ବା କ'ଣ? ମୋର ତୁମର ଧନ ଆଦି ଅପହରଣର କୌଣସି ବାଧା ରହିବାର ନାମ କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜର ଦେହ ବା ବୁଦ୍ଧି ବା ଧନକୁ
ଅପରର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରି ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି, ଏହା ମୋର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ଉକ୍ତ ଧନ ବା ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନରେ ସକଳ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେପରି ସମାନ ସୁବିଧା ରହେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏହି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅଜ୍ଞ ବା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଧନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଏବଂ ନିଜର ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମାନ ସୁବିଧା ଦେଲେ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଏକଥା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି କହନ୍ତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥର ଅନ୍ଧ ହୋଇ କହନ୍ତି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିଛି। ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଶିଖିଲେ ଆମର ଚାକିରି କିଏ କରିବ? ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଧନୀଙ୍କ ବିଳାସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀ ଅଜ୍ଞତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଓ ଅଭାବର ନରକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହେଲେ ବା ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଲେ ସମାଜ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେବ। ସମାଜ କିଏ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେମାନେ ନା ଏଇ ତୁମେ ମୁଁ 10 ଜଣ ବଡ଼ ଜାତି? ଆଉ ଯଦି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମୋର କି ଅହଙ୍କାର ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବୁ। ଆମେ କ'ଣ ସବଜାନ୍ତା? ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନଂ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଯେ ଯାହାର ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ। ସର୍ବ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯହିଁରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ସହାୟତା କରିବା ଓ ନିଜେ ସେହି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ନିୟମ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟାଘାତ କରେ, ତାହା ଅକଲ୍ୟାଣକର ଏବଂ ଯହିଁରେ ତାହାର ଶୀଘ୍ର ନାଶ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଜୀବକୁଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ତାହାର ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ କହେ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ମନ ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ଜାତିର ବହିର୍ମୁଖ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତାହା ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ମନ ଯୋଗ ହେଲେ ତାହା ହିଁ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃଥାରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ଆଉ ଦିନରାତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାଜେ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ନେତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ, ଈର୍ଷାହୀନତା, ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଜଠାରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଜଣେ ଇଂରେଜ କାହାରିକୁ ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବ। ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୁକୁମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ହୁକୁମ କରିବା ଆଗରୁ ହୁକୁମ ତାମିଲ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେତେ ବଢ଼େ, ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼େ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଈର୍ଷା ଦେଶ ନ ଯାଇଛି ଓ ନେତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ଗୋଟାଏ ସମାଜ ସଂହତ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେଦିନ ଆମେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଥିବୁ, କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ୟୁରୋପ ନିକଟରୁ ଭାରତକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ବହି ପ୍ରକୃତିର ଜୟ ଏବଂ ଭାରତ ନିକଟରୁ ୟୁରୋପକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଅନ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଜୟ। ତାହେଲେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ୟୁରୋପୀୟ ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଉଭୟେ ପ୍ରକୃତି ଜୟୀ ଗୋଟାଏ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଗଠିତ ହେବ। ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଗୋଟାଏ ଦିଗର ବିକାଶ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଦିଗର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟିର ମିଳନ ଦରକାର। ମୁକ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହିଁ ଦୈହିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଆମ ଜାତି ଅତୀତ କାଳରେ ମହତ୍ କର୍ମ ସମୂହ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନପାରୁ, ତଥାପି ଆମେ ଏହା ହିଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଲାଭ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ଏକାଠି ମିଶି ଶାନ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛୁ। ସ୍ୱଦେଶ ହିତୈଷୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଜାତି ଅତୀତ କାଳରେ
ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେହି ଜାତିକୁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉ। ହେ ମୋର ସ୍ୱଦେଶବାସୀଗଣ, ମୁଁ ଆମ ଜାତି ସହିତ ଅପର ଜାତିକୁ ଯେତିକି ତୁଳନା କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରୀତିଭାବର ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ସତ୍ସ୍ୱଭାବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଚିରକାଳ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛ। ଏହି ମାୟାମୟ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରହେଳିକା। ତାହା ହେଉ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କର ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଜୟ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କେବଳ ଦେଶର ନିନ୍ଦା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ପରମ ପବିତ୍ର ମାତୃଭୂମିର ବ୍ୟାହତ କର୍ମଜୀର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ଓ ପ୍ରଥାସମୂହର ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଅତି କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଯୌକ୍ତିକ ପ୍ରଥାସମୂହର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିନ୍ଦାସୂଚକ କଥା କହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ଆମର କିଛି ନା କିଛି କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖ, ଆମର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ମହତ୍, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଜାତିଭେଦ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେପରି ମହତ୍, ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ସେପରି ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ଜାତିଭେଦ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥଗତ ଜାତିଭେଦ ଅପେକ୍ଷା ପବିତ୍ରତା ସାଧନ ଓ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତିଭେଦ ବରଂ ଭଲ ବୋଲି କହିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ନିନ୍ଦାବାଦ ଏକାବେଳକେ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଉ, ହୃଦୟ ଖୋଲିଯାଉ। ଆମ ସମାଜର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୋଷ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଏଠାରେ ବିଧବାର ଅଶ୍ରୁପାତରେ କେବେ କେବେ ଧରିତ୍ରୀ ଆର୍ଦ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବାୟୁ ଅନୂଢା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଜୀବନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ। ସେଠାରେ ବିଳାସିତାର ଅବସାଦରେ ସମଗ୍ର ଜାତି ଜୀବନ୍ମୃତ ପ୍ରାୟ। ଏଠାରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ। ସେଠାରେ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦୋଷ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହା ପୁରାତନ ବାତରୋଗ ପରି। ପାଦରୁ ବାତ ଦୂର କଲେ ମଥାରେ ବାତ ଧରେ। ମଥାରୁ ଭଲ ହେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। କେବଳ ଏଠାରୁ ସେଠାକୁ ତଡ଼ିବା ମାତ୍ର ସାର ହୁଏ। ହେ ବାଳକଗଣ, ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳଚ୍ଛେଦ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପାୟ। ଆମର ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଏପାଖ ସେପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ନେଲେ ଅନ୍ୟଟି ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଢେଉ ଉଠିଲା, ବୁଝିବାକୁ ହେବ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଜଳପତନ କିଛି କମିଯାଇଛି। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। କାହାରିକୁ ନା କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅକାଟ୍ୟ ବିଧାନ। ଏହା ହିଁ ଖାଣ୍ଟି ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରତିକାର ବାହାର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ସମାଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ସମାଜର ଦୋଷ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ଆମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବୁଝି ଆମ ରକ୍ତକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜନା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଜଗତର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ଉତ୍ତେଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି, ତାହାର ଏହି ମାତ୍ର ଫଳ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସ୍କାର ଚେଷ୍ଟା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରେ ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତଦପେକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୋରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା,
ତଦପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶତଗୁଣ ମନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଦାସ ବ୍ୟବସାୟ ରହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହତଭାଗ୍ୟ ନିଗ୍ରହଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ହାନି ଆଶଙ୍କାରେ ଯେପରି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ନ ପଡ଼ିବେ, ଅଧିକାରୀଗଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଳ ଦେଖାଇ ଜୀବନ୍ତ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଗାର, ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନେ ପଶୁ ନାମର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦୋଷର ପ୍ରତିକାର ଚେଷ୍ଟାର ଏହା ହିଁ ଫଳ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ପାଇଁ ଏହିପରି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରସୂତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ଇତିହାସର ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଛି, ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମୁଁ ଏହା ଶିଖିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏହିପରି ଦୋଷାରୋପକାରୀ କୌଣସି ସମିତି ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଦୋଷ ଆରୋପ ବା ନିନ୍ଦାବାଦର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ସବୁ ସମାଜରେ ଦୋଷ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଏବେର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୁରୁତର ଦୋଷ ସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରୀତିମତ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଅଶିକ୍ଷିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିଶ୍ୱାସରେ ଭୂ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପଦାର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେ ତରବର ହୋଇ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଭାରତବର୍ଷର ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା କରିନେଇ ଭାରତର ଭୟାବହ ଅନିଷ୍ଟକର ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପଥ ଯେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ମାନବ ଜାତିର ଯଥାର୍ଥ ବନ୍ଧୁ। ସେହି ଜଳମଗ୍ନ ବାଳକ ଓ ଦାର୍ଶନିକର ଗଳ୍ପରେ ଦାର୍ଶନିକ ଯେତେବେଳେ ବାଳକକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ବାଳକ ଯେପରି କହିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଜଳରୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିଛୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ସମାଜ ବୁଲିଛୁ, ଢେର କାଗଜ ପଢ଼ିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପରି ଲୋକ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଏହି ମହାପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏପରି ଲୋକ କାହାନ୍ତି? ଏପରି ଲୋକ କାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଏଭଳି ଲୋକ କାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ? ଏହିପରି ଲୋକ ଦରକାର। ଏହିଠାରେ ହିଁ ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭେଦ। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା ଅତିଶୟ ନିନ୍ଦା ଓ ବିଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷର ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଛି? ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା ନ ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦାବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଧରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତିଳ ପରି ଆଘାତ ପାଇ ଏମାନେ ତାଳ ପରି ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ଏହା ହିଁ ହୋଇଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଏପରି ଏକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜାତି, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା କ'ଣ ସଂସ୍କାର? ଏହା ହିଁ କ'ଣ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଗୌରବର ପଥ? ଏହା କାହାର ଦୋଷ? 30 କୋଟି ମାନବ ପ୍ରାୟ ଜୀବ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଯାବତ୍ ସ୍ୱଜାତି ବିଜାତି, ସ୍ୱଧର୍ମୀ ବିଧର୍ମୀର ପଦଭାରରେ ନିଷ୍ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରାଣ, ଦାସସୁଲଭ ପରିଶ୍ରମ ସହିଷ୍ଣୁ, ଦାସବତ୍ ଉଦ୍ୟମହୀନ, ଆଶାହୀନ, ଅତୀତହୀନ, ଭବିଷ୍ୟତବିହୀନ, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣଧାରଣ ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ, ଦାସଚିତ ଈର୍ଷାପରାୟଣ, ସ୍ୱଜନୋନ୍ନତି ଅସହିଷ୍ଣୁ, ହତାଶବତ୍ ଆଧାର, ବଳବାନର ପଦଲେହକ, ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳର ଯମସ୍ୱରୂପ, ବଳହୀନ ଆଶାହୀନର ସମୁଚିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭୀଷଣ, କୁସଂସ୍କାରପୂର୍ଣ୍ଣ,
ନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ପୂତଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଂସଖଣ୍ଡ ବ୍ୟାପୀ କୀଟକୂଳ ପରି ଭାରତ ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଇଂରାଜୀ ରାଜପୁରୁଷ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛବି। ନବବଳ ମଧୁପାନମତ୍ତ ହିତାହିତ ବୋଧହୀନ ହିଂସ୍ର ପଶୁପ୍ରାୟୀ ଭୟାନକ ସ୍ତ୍ରୀଜିତ କାମ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆପାଦମସ୍ତକ ସୁରାସିକ୍ତ ଆଚାରହୀନ ଶୌଚହୀନ ଜଡ଼ବାଦୀ ଜଡ଼ ସହାୟ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ପରଦେଶ ପରଧନ ଅପହରଣ ପରାୟଣ ପରଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଦେହାତ୍ମବାଦୀ ଦେହ ପୋଷଣୈକ ଜୀବନ ଭାରତବାସୀ ଚକ୍ଷୁରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସୁର। ଏ ତ ଗଲା ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବହିର୍ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକର କଥା। ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ବହିର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଭିତର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ହିଁ ଭିତରର ଅସଲ ଜିନିଷ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାରକ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମୂଳ ସଂସ୍କାର। ଆମର ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀରେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଛେଚି ଚୂନା କରିଦେବା, ମୋର ହେଉଛି ସଂଗଠନ। ମୁଁ ଆଦେଶତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କାରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାହାର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଦେହ ଗଠନ କରିନେବ। ଏହିପରି ତୁମର ଦେହ ଗଠନ କର ବୋଲି ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭାରତରେ କ'ଣ କେବେ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା? ତୁମେମାନେ ଭାରତର ଇତିହାସ ପଢ଼ିଛ ତ? ରାମାନୁଜ କ'ଣ ଥିଲେ? ଶଙ୍କର, ନାନକ, ଚୈତନ୍ୟ, କବୀର, ଦାଦୁ, ଏହି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଭାରତ ଗଗନରେ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉଦିତ ହୋଇ ପୁଣି ଅସ୍ତମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ରାମାନୁଜଙ୍କ ହୃଦୟ କ'ଣ ନିଜ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଏପରିକି ପରିୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ମୁସଲମାନଗଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ନାନକ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଉଭୟ ଜାତିଙ୍କ ସହିତ ସମଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଓ ସମାଜର ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଆନୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଭେଦ ଏହି, ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ପରି ଚିତ୍କାର ଓ ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର କରୁନଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସମାଜ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଜାତିକୁ ଚିରକାଳ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଅତୀତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି କହୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁଗଣ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଯାହା କରିଛ ତାହା ଭଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଏ କଥା କହୁନଥିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ମନ୍ଦ ଥିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ଭିତରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଉନ୍ନତିର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ସମାଜ ସମୂହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୋର କରି ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୃଥା। ତାହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ଅପର ଜାତି ପରି ଗଢ଼ିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅପର ଜାତିର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭଲ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାହା ଅମୃତ, ଆମ ପକ୍ଷରେ ତାହା ବିଷବତ୍ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟବିଧ ବିଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ୟବିଧ ପରମ୍ପରାଗତ ସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟବିଧ ଆଚାରରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ
ସେମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ସମୂହ ଏହିପରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ପଶ୍ଚାତରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟବିଧ ପରମ୍ପରାଗତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷର କର୍ମ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଆମେ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆମ ସଂସ୍କାର ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସେହିପରି କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଉଭୟର ବିଭିନ୍ନତା କେଉଁଠାରେ ତାହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାଳ ପାଇଁ, ଗୌଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସମୟ ବିଶେଷର ଉପଯୋଗୀ ମାତ୍ର। ଯଦି ଯଥା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଥା ସମୂହ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଥାଏ। ମୋର ଏକଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଆଚାର ପଦ୍ଧତି ସମୂହ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ହେବ, କେବେ ହେଲେ ନୁହେଁ। ଅତିଶୟ କୁତ୍ସିତ ଆଚାରଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟର ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟକର ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅତୀତରେ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୀବନପ୍ରଦ ଥିଲା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ରୂପକ ଯେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କର ଏବଂ ସେସବୁ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହୁଅ। ଜାତି ବିଭାଗ ପ୍ରଣାଳୀ କ୍ରମାଗତ ବଦଳୁଛି, କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ବଦଳୁଛି, କେବଳ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ବେଦ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ବେଦ ଛଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଯୁଗଭେଦରେ ବଦଳିଯିବ। ବେଦର ଶାସନ ନିତ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସୀମାବଦ୍ଧ। ଯେକୌଣସି ସ୍ମୃତି ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ପାଇଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଅବତାରମାନେ ସର୍ବଦା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଦେଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେକ ମହାପୁରୁଷ ନିମ୍ନ ଜାତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କେହି, ଯେପରି ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଦ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତି ବିଭାଗ କେବେ ହେଁ ଯାଇନପାରେ, ତେବେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନୂଆ ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରେ ଏପରି ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ନୂତନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇପାରେ। ଜାତି ବିଭାଗ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଗଳାମି ମାତ୍ର। ପୁରାତନର ହିଁ ନବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବା ବିକାଶ, ଏହା ହିଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ମୋର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଗଠନ, ବିନାଶ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡରୁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଅନନ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟାଏ ପରମାଣୁର ପଶ୍ଚାତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ଇତିହାସରେ କେବେ ହେଲେ ବିନାଶର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇନାହିଁ, ଗଠନର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିନାଶର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାହା ଫଳରେ ଭାରତରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ। ଆମମାନଙ୍କର ଶଙ୍କର, ରାମାନୁଜ, ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ସଂସ୍କାରକ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଦରର ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଗଠନରେ ହିଁ ବ୍ୟାପୃତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାରକ ସମସ୍ତେ ହିଁ ୟୁରୋପୀୟ ଧ୍ୱଂସମୂଳକ ସଂସ୍କାର ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କାହାରି କୌଣସି ଉପକାର ହୋଇନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କାରକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନକାରୀ ଥିଲେ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ବରାବର ହିଁ ବେଦାନ୍ତର ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ହେଉ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ହେଉ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦାନ୍ତର ଏହି ଆଦର୍ଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ। ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ସଂସ୍କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଧର୍ମ ଉଠିଛି, ଯେଉଁମାନେ
ବେଦାନ୍ତର ଆଦର୍ଶକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକାଥରକେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଋଷି ମୁନି ଦେବତା କାହାରି ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସାମାଜିକ ନିୟମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସମାଜର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେତେବେଳେ ତାତ୍କାଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ବେଗ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମାଜ ଆପେ ଆପେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଚାରର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ। ଋଷିମାନେ ସେହି ସବୁ ଆଚାର ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅନେକ ସମୟରେ ତତ୍କାଳ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପଯୋଗୀ ଅନେକ ଆଗାମୀ ଅତି ଅହିତକର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ, ସେହିପରି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ରକ୍ଷା ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚେ ତାହା ପରିଣାମରେ ଭୟଙ୍କର ହୁଏ। ଯଥା ଆମ ଦେଶରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରତିଷେଧ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଋଷି ବା ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷମାନେ ସେହି ସବୁ ନିୟମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଜାତିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତାଧୀନ ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ସାମୟିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସହାୟ ଅବଲମ୍ବନ ବ୍ୟତିରେକେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଆଚାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ। ପ୍ରଥମ, ଛୋଟ ଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବାର ବିବାହ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଭଦ୍ର ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବା ନିୟମ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଣକୁ ଜଣେ ପାତ୍ର ମିଳିବା କଠିନ। ଜଣକର ଦୁଇ ତିନୋଟି କେଉଁଠାରୁ ହେବ? ଅତଏବ ସମାଜ ଏକ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଥରେ ପତି ପାଇଛି ତାହାକୁ ଆଉ ପତି ଦିଏ ନାହିଁ, ଦେଲେ ଗୋଟିଏ କୁମାରୀ ପତି ପାଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜାତିରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବାଧା ନଥିବାରୁ ବିଧବାର ବିବାହ ହୁଏ। ସେହିପରି ଜାତିଭେଦ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଆଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ସେହିପରି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପତି ପାଇବାରେ ବିଶେଷ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ସାମାଜିକ ଆଚାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେହି ଆଚାରର ମୂଳରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ ହିଁ ଉକ୍ତ ଆଚାରଟି ଆପଣା ଛାଏଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଦ୍ଭିନ୍ନ ନିନ୍ଦା ବା ସ୍ତୁତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଳିତ କଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିନା ଆପତ୍ତିରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପୌତ୍ତଳିକତା ଏକ ଦୋଷ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭାବିଥିଲି ଏବଂ ଏହାର ଶାସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପିତୁଳା ପୂଜାରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଥିଲେ। ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ହିନ୍ଦୁଗଣ ଯଦି ପିତୁଳା ପୂଜା କରି ଏହିପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୁଏ ତେବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଚାହଁ? ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଚାହଁ ନା ପିତୁଳା ପୂଜା ଚାହଁ? ମୁଁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଚାହେଁ। ଯଦି ପିତୁଳା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏହିପରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାର ତେବେ ଆହୁରି ହଜାରେ ପିତୁଳା ପୂଜା କର। ସିଦ୍ଧିଦାତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଏହିପରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କର। ଆଉ ପିତୁଳା ପୂଜାକୁ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କେତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଇହୁଦୀ ବଂଶ ସମ୍ଭୂତ ବ୍ୟକ୍ତି ପିତୁଳା ପୂଜାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜ ପିତୁଳା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତୁଳାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ସେହି ଇହୁଦୀ କହିଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ବା ପରମ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରାହୁଏ ତେବେ ତାହା ଭୟାନକ ଦୋଷ, ତାହା ପାପ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁକର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଜଣ ଦେବଦୂତ ଏବଂ ଉପରେ ସେ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରାହୁଏ ତେବେ ତାହା ମହାପବିତ୍ର। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କାପ୍ତା ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମହାପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଗାଭୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୁସଂସ୍କାର, ତାହା ରସାତଳକୁ ଯାଉ। ଦୁନିଆର ଭାବ ଏହି। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଗଣ କି ନିର୍ବୋଧ। ଏଥିପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପରର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଓ ବିଚାର କରିବା ମହାକଠିନ ବିଷୟ। ପୁଣି ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଏକ ମହାନ ଅନ୍ତରାୟ ସ୍ୱରୂପ।
ଏହା ହିଁ ଈର୍ଷା ଓ ଘୃଣା ଏବଂ ବିବାଦ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ମୂଳ। ବାଳକଗଣ, ଅକାଳପକ୍ୱ ଶିଶୁଗଣ, ତୁମେମାନେ ମାଡ୍ରାସ ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଉନାହିଁ। ତୁମେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହଁ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ନାହିଁ? ଏପରି ବିଷମ ଦୋଷରୁ ବିରତ ହୁଅ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା କର। ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ ବାଳକଗଣ, ତୁମେ କେବଳ କାଗଜରେ କେତେଟା ଲାଇନ୍ ଗାରେଇପାର ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ବୋଧଙ୍କୁ ଧରି ଏହାକୁ ଛପାଇ ଦେଇପାର ବୋଲି ନିଜକୁ ଜଗତର ଶିକ୍ଷକ, ନିଜକୁ ଭାରତର ମୁଖପାତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରୁଛ? ଏଇଆ ନା ଆଉ କ'ଣ? ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମାଡ୍ରାସର ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରୀତିଭାବ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ହୃଦୟ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାବ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେପରି ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ ଅଥଚ ତାହାର ଦୋଷ ଦେଖାଇଦିଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଶତବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୂତନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭାତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ହୁକୁମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ହୁକୁମ କରିବା ଆଗରୁ ହୁକୁମ ତାମିଲ କରିବାକୁ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେତେ ବଢ଼େ, ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢ଼େ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଈର୍ଷା ଦେଶ ନ ଯାଇଛି ଓ ନେତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ନ କରିଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ଗୋଟାଏ ସମାଜ ସଂହତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ନେଇ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବ, କ୍ଷମତା ଅନୁରାଗ ଓ ଈର୍ଷା। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ନେତା ରୂପେ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇବ, ତାହେଲେ କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହଁ, ଅହଂଭାବକୁ ଆଗେ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଅ। ବୃଥାରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ଆଉ ଦିନରାତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାଜେ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟରେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ନେତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତିପାଳନ, ଈର୍ଷାହୀନତା, ଅଦମ୍ୟ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ନିଜଠାରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଜଣେ ଇଂରେଜ କାହାରିକୁ ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତା'ର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ତୁମେ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାର ନାହିଁ, ତୁମେ କେବଳ ସେବା କରିପାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନଙ୍କର ସେବା କରିପାର, ତେବେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ କୃଷ୍ଣ କି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଲଗା ହୁଅ। କେହି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ତୁମର ପୂଜା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ କେତେକ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋ ନିଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବି। ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାହା ତୁମର ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରୋଗୀ, ପାଗଳ, କୁଷ୍ଠ, ପାପୀ ପ୍ରଭୃତି ରୂପଧାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କଠିନ ମନେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମୋର ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେବା କରିପାରୁ। କାହାରି କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ, ଏ ଧାରଣା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ ଯେପରି ବୀଜକୁ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏହା ନିଜ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ବଢ଼େ, ତୁମେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିପାର। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରମ ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତି,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହି କେତେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଜାତି ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର ହସ୍ତ, ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଫଳା ଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଧାବିତ ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଚାରିଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେହି ବିରାଟଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରୁନାହଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପାଦେ ହେଲେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ହନୁମାନଙ୍କ ପରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହା କେବେ ହେଲେ ହୋଇନପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜଗି ହେବାକୁ ଚାହଁ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର, ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ସଂସାରର ନାନା କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ସମୟ ବସି ନାକ ଚିପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? 3 ଥର ନାକ ଚିପିଛ ଏବଂ ଏଥର ଋଷିମାନେ ଉଡ଼ି ଆସିବେ? ଏହା କି ସୁଆଙ୍ଗ? ଏହା କ'ଣ ପିଲା ଖେଳ? ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି। କିପରି ଏହି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ? ପ୍ରଥମେ ପୂଜା, ବିରାଟଙ୍କର ପୂଜା। ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ, ସେବା ନୁହେଁ। ସେବା କହିଲେ ମୋର ଅଭିପ୍ରେତ ଭାବଟି ଠିକ୍ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ପୂଜା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଭାବଟି ଠିକ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହିସବୁ ପଶୁ, ଏମାନେ ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱଦେଶବାସୀଗଣ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଉପାସ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀଗଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘୋର କୁକର୍ମ ଫଳରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ତଥାପି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରି ନିଜର ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଏପରି କରିବା ଉଚିତ। ବିଦେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜି ନୁହେଁ। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ପର୍କ ଏପରି ଏକ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରିଛି, ଯିଏକି କେବଳ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିଛି ମାନଯଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ତାହାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନେକରି ବିଦେଶରେ ତାକୁ ଅନାହାରରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପୁଣି ଖାଣ୍ଟି ପୁରୁଣା ଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅପରଟି ତାହାର ଉଦାହରଣ। ଆମର ସଂସ୍କାରକ ଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ସେହି ଜୀବନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ନୀଚ ଜାତିର ପାଇଖାନା ସଫା କରି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ପୋଛିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ କର। ପୁଣି ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ୱୈତ ପତାକା ଉଡ୍ଡୀନ କର, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିତ୍ତିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଜନ୍ମି ପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ସେହି ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଭାବରେ ନ ଦେଖୁଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ପ୍ରେମ ଜନ୍ମି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରେମର ପତାକା ଉଡ଼ାଉ, ଉଠ, ଜାଗ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ରହ ନାହିଁ। ଉଠ, ଆଉ ଥରେ ଉଠ, କାରଣ ତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜର ଅହଂଭାବ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଓ ଶୈତାନର ସେବା କେବେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଏପରି ଲୋକ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦିଅ, ଏପରିକି ନିଜ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦିଅ। ଯାଅ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେମାନେ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି କର୍ମରେ ପରିଣତ ବେଦାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କଲି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଯଦି ଏହି ଜାତି ଜୀବିତ ରହେ, ତେବେ ତୁମେ, ମୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅନଶନରେ ମରିଗଲେ ବା କ୍ଷତି କ'ଣ? ସମଷ୍ଟି ଜୀବନରେ
ବ୍ୟଷ୍ଟିର ଜୀବନ, ସମଷ୍ଟିର ସୁଖରେ ବ୍ୟଷ୍ଟିର ସୁଖ, ସମଷ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟଷ୍ଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଏ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଜଗତର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଅନନ୍ତ ସମଷ୍ଟି ଦିଗରେ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗେ ତାହାର ସୁଖରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାଟା ବ୍ୟଷ୍ଟିର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପାଳନରେ ଅମରତ୍ୱ। ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ଷୁରେ ଧୂଳି ଦେବାର ଶକ୍ତି କାହାର? ସମାଜର ଚକ୍ଷୁରେ ଅନେକ ଦିନ ପଟି ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଚଳେ ନାହିଁ। ଉପରେ ଆବର୍ଜନା ରାଶି ଯେତେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ସେହି ସ୍ତୂପର ତଳଦେଶରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପ୍ରାଣ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଅଛି। ସର୍ବଂ ସହା ଧରିତ୍ରୀ ପରି ସମାଜ ଅନେକ ସହେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜାଗି ଉଠେ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ବୋଧନର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରରୁ ସଞ୍ଚିତ ମଳିନତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରାଶି ଦୂରକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ଧନବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଉ, ସେ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପ୍ରଜାପୁଞ୍ଜ। ଯେଉଁ ନେତୃ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆଧାରରୁ ଆପଣାକୁ ବିଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରିବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ତାହା ଦୁର୍ବଳ। ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ବ୍ୟଷ୍ଟିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମଷ୍ଟିର କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼େ ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିପାତ। ସ୍ୱଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ସ୍ୱଜାତିର କଲ୍ୟାଣରେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ। ବହୁଜନର ସହାୟତା ଭିନ୍ନ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ମତେ ଚଳେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଛି। ବସ୍ତୁତଃ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାବରେ। ସମସ୍ତ ପଥ ଶେଷରେ ରୋମ୍ଠାରେ ଆସି ମିଳିତ ହୁଏ। ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖି ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଗତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରିବି। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜାତିଗତ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ କିଛିଟା ଆଗେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଏହା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ନିୟମକାନୁନ, ରୀତିନୀତିକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାହାର ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ କ'ଣ ରହେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାତିକୁ ସଂହତ କରି ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଅତି ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରୀତିନୀତି ନିୟମକାନୁନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆମର ଏହି ଛିଦ୍ରହୀନ ପାତ୍ରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ନିତାନ୍ତ ମୂର୍ଖତା। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି କରିବାକୁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ନତୁବା ନୁହେଁ। ଏହାର ନାମ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ? ଅତଏବ ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ତୁମ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ସେହି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ, ସେବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥତା। ମୁଁ ଦେଲି, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଏହା ଶେଷ। ମୋ ନିକଟରୁ ଏହା ଚାଲିଗଲା। ମୋର ମନ, ମୋର ଶକ୍ତି, ମୋର ଯାହା କିଛି ଦେବାର ଅଛି ସବୁ ଦେଇଛି। ଦେବାର ଭାବ ନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପୃଥିବୀ ଶୋଷଣ କରି ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଅସଭ୍ୟ ହିଦେନମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଡଲାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଏହି ହିଦେନମାନଙ୍କର ଉପକାର ପାଇଁ, ନା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ? ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ପାପର ସମୁଚିତ ଫଳ ଫଳିଛି। ଆମେ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ଆଖିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅପରର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ସ୍ୱସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସଦା ବିରାଜିତ। ସେ ତ କୌଣସି ଦିନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ପରୋପକାରର ପ୍ରେରଣା ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଫଳବତୀ ହୁଏ। ବାଧା ବିପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ହିଁ ତାହା ପୁଣି ବଜ୍ର ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅନ୍ୱେଷୀ ମନୋବୃତ୍ତି ଥାଏ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଶିରୋନାମାରେ ସମାରୋହ,
ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କରତାଳି ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପଛରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେହି ଦାନ, ଦାତା ବା ଗ୍ରହୀତା କାହାର ବି ଉପକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରହୀତା ପକ୍ଷରେ କଲ୍ୟାଣକର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଲକ୍ଷ ଗୁଣ କଲ୍ୟାଣକର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଜଗଦୀଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମଫଳକୁ ଫାଙ୍କି ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କର୍ମରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ। ତେବେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଜନକ। ପ୍ରେମ, ସତ୍ୟ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ। କାରଣ ଏହିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମହତୀ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଅଛି। ସମସ୍ତ ବହିର୍ମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମସଂଯମରେ ହିଁ ଅଧିକତର ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ। ମନର ବହିର୍ମୁଖ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧାବିତ ହୋଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତୁମର ଶକ୍ତି ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯତ କଲେ ତୁମର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଉ। ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହାର ବିକାଶ ଫଳରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଘଟିତ ହେଉଛି। ଏହି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସୁସମ୍ବଦ୍ଧ ହେଲେ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ତଥାକଥିତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଘଣ୍ଟାଘଣ୍ଟି କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୂଳରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍କାର ନହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମୂଳ ସଂସ୍କାର, ପ୍ରକୃତ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ମୁଁ ନାଁ ଦେଇଥାଏ। ମୂଳରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଅଗ୍ନି କ୍ରମଶଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତୀୟ ଜାତି ଗଠନ କରୁ। ପୁଣି ସମସ୍ୟା ଅତି ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। ସୁତରାଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଗତ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷଗଣ ଅବଗତ ଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇ ସମାଜକୁ ତୁମକୁ ଏ ବାଟରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ସେ ବାଟରେ ନୁହେଁ କହି ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପରି ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏକ ଅଞ୍ଜଳି ବାଲୁକା ବହନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜାତୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ନଦୀ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କିଏ ଜାଣେ, କିଏ ସାହସ କରି କହିପାରେ ଏହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ବା କିପରି ଏହାର ଗତି ନିୟମିତ ହେବା ଉଚିତ? ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଘଟଣାଚକ୍ର ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବେଗ ବିଶିଷ୍ଟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ତାହା ମୃଦୁ ଓ ସମୟ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିଏ ତାହାର ଗତି ନିୟମିତ କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୋଇପାରେ? ଗୀତାର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯିବାକୁ ହେବ। ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନ ରଖି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହାର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଏହାକୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଦେହ ଗଠନ କରିନେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଯେପରି ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତତର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପୁରାତନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା ମାରାତ୍ମକ। ମୁଁ ଜଗତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଜାତି ଦେଖିଛି, ସେହି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମୂହର ତୁଳନା କରି ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଯେ ଆମ ଜାତି ହିଁ ମୋଟ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ନୀତିପରାୟଣ ଓ ଧାର୍ମିକ। ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ମାନବ ଜାତିକୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ
ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୋର ଆଦର୍ଶ ଜାତୀୟ ପଥରେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି, ବିସ୍ତୃତି ଓ ପରିଣତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ମୁଁ ଏପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ମାନବ ମନର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ମୋ ଜାତିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ବା ଗାଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ, ଯାହା କରିଛ ବେଶ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ଅବକାଶ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ, ଆମେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସୁ, ତେବେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଗକୁ ନଚେତ୍ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ଆମର ଅବନତି ହେବ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ୍ତର କର୍ମ ପ୍ରତି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛକୁ ହଟିଯାଇ ଅବନତ ହେବା, ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା କେବେ ହେଲେ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଜାତିର ଅଧପତନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଅତଏବ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ଏବଂ ମହତ୍ତର କର୍ମସମୂହ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ। ସୁତରାଂ ସମୁଦାୟ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସମସ୍ୟାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ। ସଂସ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସଂସ୍କାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକ କାହାନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଖରାପ ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ବଳପୂର୍ବକ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ସଂସ୍କାର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ପ୍ରବଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଜଗତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦୋଷଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି ବୋଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମଗ୍ର ଜାତିର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଜାତି ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମେ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନରେ ସମର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଠନ କର। ବିଧାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ, ଯାହାର ଅନୁମୋଦନରେ ବିଧାନ ଗଠିତ ହେବ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଶକ୍ତିରେ, ଯେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ମତିରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୀତ ହେବ, ସେହି ଲୋକଶକ୍ତି କେଉଁଠି? ପ୍ରଥମେ ସେହି ଲୋକଶକ୍ତି ଗଠନ କର। ସୁତରାଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଶିକ୍ଷା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସଂସ୍କାର ଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନୁହେଁ। ବିଧବା ବିବାହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶତକଡ଼ା 70 ଜଣ ଭାରତୀୟ ରମଣୀଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବୈଦେଶିକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ତ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମୂଳ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଧ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଭାରତ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆହା, ଦେଶର ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ ଅନ୍ନ ଜନ୍ମିଛି, ଯେଉଁ ମେହେନ୍ତର ଓ ମୁର୍ଦାର କଢ଼ାଡ଼ି କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ସହରରେ ହାହାକାର ରବ ଉଠେ। ହାୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବାକୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଦେଶରେ ଏପରି କେହି ନାହିଁରେ। ଦେଖୁନାହଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି ନ ପାଇ ମାଡ୍ରାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ଅଛୁଆଁ ଜାତିର ଲୋକେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ନାହିଁ
କେବଳ ପେଟ ବିକଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ସହାନୁଭୂତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ଦିନ ରାତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଛୁଅଁନା ଛୁଅଁନା। ଦେଶରେ ଆଉ କ'ଣ ଦୟାଧର୍ମ ଅଛି ରେ ବାପ? କେବଳ ଛୁତମାର୍ଗୀଙ୍କ ଦଳ। ସେପରି ଆଚାରରେ ମୁହଁରେ ଝାଡ଼ୁ ମାର, ଲାଠି ମାର। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତୋର ଛୁତମାର୍ଗର ଗଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇ ଏଇ ଲାଗେ ଚାଲିଯାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଅଛ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଡାକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏମାନେ ନ ଉଠିଲେ ମା ଜାଗିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା ଯଦି ନ କରିପାରିଲୁ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ହାୟ, ଏମାନେ ଦୁନିଆଦାରୀ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି ସୁଦ୍ଧା ଅସନ ବସନର ସଂସ୍ଥାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ଏମାନଙ୍କର ଓ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବିକାଶର ତାରତମ୍ୟ ମାତ୍ର। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର ନ ହେଲେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି କାଳେ କେଉଁଠି ଉଠିଛି ଦେଖିଛୁ? ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ସବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେହ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବୁ। ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମର ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧବା ବିବାହ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି? ତୁମର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସଂସ୍କାର କଥା କହୁଛ ତ? ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର ହେଲା, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଜାତିଟାର ଯାଇ ଆସେ କ'ଣ? ଏଇଟା ସଂସ୍କାର ନା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା? ନିଜର ଘର ପରିଷ୍କାର ହେଲା, ଆଉ ଯେ ମଲେ ମରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ସାଧାରଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯାହା ଚାହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧବା ବିବାହ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇତ୍ୟାଦି, ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଂସ୍କାର ବୋଲି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ କରୁଛି। ମୋର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ରୋଗର କାରଣକୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବା, ରୋଗକୁ ଚପାଇ ଦେଇ ରଖିଦେବା ନୁହେଁ। ସଂସ୍କାର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଭାରତରେ ଆମେ ଚିରକାଳ ରାଜଶାସନାଧୀନ ହୋଇ କଟାଇଛୁ। ରାଜାମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଷଣି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପଥ ଦେଖାଇବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସାଧାରଣଙ୍କ ମତାମତର ଗତି ଦେଖି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ପୂରଣରେ ସମର୍ଥ, ସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକର ପ୍ରବଳ ସାଧାରଣ ମତ ଗଠିତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ, ଖୁବ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ମତ ଗଠିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା। ଆମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କିନମାନେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କର୍ମଜୀବନରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କର ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଲୋକେ ଆମେରିକାକୁ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଯେପରି ଗରମରେ ମରିଛନ୍ତି। ପଦଦଳିତ, ଆଶାହୀନ। ଗୋଟାଏ ଲୁଗାପୁଟୁଳି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବଳ। ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭୟ ପାଇ ଫୁଟପାଥର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ଦେଖ, 6 ମାସ ପରେ ସେହି ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ସିଧା ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଗକୁ ନିର୍ଭୀକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ହେଲା? ମନେକର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ମେନିଆ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ପେଶି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଗୋଲାମ ହୋଇ ଜାତ ହୋଇଛୁ, ଗୋଲାମ ହୋଇ ରହିବୁ। ଟିକିଏ ଯଦି ହଲଚଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତେବେ ତୋତେ ପେଶି ଦେବୁ। ଚାରି ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ତୁ ଗୋଲାମ, ତୁ ଗୋଲାମ, ଯାହା ଅଛୁ ତାହା ହିଁ ଥା। ଯେପରି ଜାତ ହୋଇଥିଲୁ ସେହି ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରରେ ସାରା ଜୀବନ ପଡ଼ି ରହିଥା। ସେହି ସ୍ଥାନର ପବନ ଯେପରି ତାକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରି କହୁଥିଲା, ତୋର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଗୋଲାମ ହୋଇ ଚିରଜୀବନ ନୈରାଶ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରରେ
ପଡ଼ି ରହିଥା। ସେଠାରେ ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପେଶି ଦେଇ ତାହାର ପ୍ରାଣ ହରଣ କରି ନେଉଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନ୍ୟୁୟର୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଭଦ୍ରଲୋକ ତାହାର କରମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ। ସେ ଯେ ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏବଂ ଭଦ୍ରଲୋକଟି ଯେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଟିକିଏ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେ ଏକ ଭୋଜନାଗାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସି ଆହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଟେବୁଲର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାକୁ ବସିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ସେ ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, ଏ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ। ସେ ଦେଖିଲା ଏପରି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ 5 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ। ହୁଏତ ସେ ୱାସିଂଟନକୁ ଯାଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରିଆସିଲା। ହୁଏତ ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସମୂହରୁ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କୃଷକମାନେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାହାର ମାୟାର ଆବରଣ ଖସିଗଲା। ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟାବଶରେ ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳ ଦାସ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ଜାଗି ଉଠି ଦେଖିଲା ମନୁଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟର ଏହି ମୂଳ କଥାଟି ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବ। ଧର୍ମକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସୁଦ୍ଧା ଆଘାତ ନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବିଧାନ। ମନେ ରଖିବ, ଦରିଦ୍ରର କୁଟୀରରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛି। କୌଣସି ଜାତିର ଅଦୃଷ୍ଟ ନିର୍ଭର କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତି ନଷ୍ଟ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବ? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅପେକ୍ଷା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସମକ୍ଷରେ ଆଉ କିଛି ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଛି। ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ମହାନ ସତ୍ୟ ସମୂହ ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରଚାର କର। ଜଗତ ଏହି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବର ହୀନତ୍ୱ ଜ୍ଞାପକ ମତବାଦ ସମୂହ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିରକାଳ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭୟ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପଶୁ ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବାକୁ ଦିଆହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି ନିମ୍ନତର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ତରବାରୀ ଛେଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ କରିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେ ଅବିନାଶୀ, ଅନାଦି, ଅନନ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଂରେଜ ଜାତି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ, ପ୍ରବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରିଛି। ପ୍ରଭେଦ ଏହି, ଇଂରେଜ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ତୁମେ ତାହା କର ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଯେହେତୁ ଇଂରେଜ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ତାହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ରହସ୍ୟ ବିଦ୍ୟା, ଗୁଣିଗାରିଡ଼ି ବିଦ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହାନ ସତ୍ୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନାୟୁକୁ ସତେଜ କର। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଲୌହରେ ଗଢ଼ା ମାଂସପେଶୀ ଓ ଇସ୍ପାତରେ ଗଢ଼ା ସ୍ନାୟୁ। ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାନ୍ଦିଛୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପରି ଧର୍ମ ଚାହୁଁ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆମର ଏପରି ମତବାଦ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ। ପୁଣି କୌଣସି ବିଷୟ ସତ୍ୟ କି ନା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଏହି, ତାହା ତୁମର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆନୟନ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି କରେ ତେବେ ତାହାକୁ ବିଷତୁଲ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବଳପ୍ରଦ, ସତ୍ୟ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ବିଧାୟକ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଳପ୍ରଦ, ସେଥିରେ ହୃଦୟର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ତାହା ହୃଦୟରେ ତେଜ ଆନୟନ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହ୍ୟ ମତ ସମୂହରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏହା ବୁଝିଛି। ମୁଁ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି। ଏଠାକାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗୁହା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଦେଖିଛି। ହିମାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଛି। ଏପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ ସାରା ଜୀବନ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୁହ୍ୟ ମତସମୂହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହି ଏକମାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ ମାତ୍ର। ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱଜାତିକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳତର, ହୀନତର ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱଜାତିଙ୍କର ଯେପରି ଆଉ ଅବନତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ନୁହେଁ। ଅବନତି ପଥରେ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ଯାଇଛ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ଉପନିଷଦ, ସେହି ବଳପ୍ରଦ, ଆଲୋକପ୍ରଦ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁଣି ଅବଲମ୍ବନ କର ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଦୁର୍ବଳତାଜନକ ବିଷୟ ସମୂହ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଉପନିଷଦ ରୂପକ ଏହି ମହତ୍ତମ ଦର୍ଶନ ଅବଲମ୍ବନ କର। ଜଗତର ମହତ୍ତମ ସତ୍ୟ ସମୂହ ଅତି ସହଜବୋଧ୍ୟ। ଯେପରି ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ୟ କିଛିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ତଦ୍ରୂପ ସହଜବୋଧ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନିଷଦର ସେହି ସତ୍ୟ ସମୂହ ରହିଛି। ସେହି ସତ୍ୟ ସମୂହ ଅବଲମ୍ବନ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧି କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କର। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାହା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଭ୍ୟତା ଏଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶର ନିଚବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପ୍ରଭେଦ। ଭାରତବର୍ଷ ଜୟ କରିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜାତି ଥିଲେ, ଆମେ ତାହା ନଥିଲୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ବସି ରହିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ଦେଶରେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭାବ ଘଟିଛି। କାହିଁକି ସେପରି ହୋଇଛି? କାରଣ ଏ ଦେଶରେ କୃତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ବିସ୍ତୃତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ନରନାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ। ସେଥିଯୋଗୁଁ 30 କୋଟି ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 3, 4 କିମ୍ବା 6 କୋଟି ନରନାରୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏସବୁ ଦେଶରେ କୃତି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ କ୍ଷେତ୍ର ବିସ୍ତୃତତର। ଆପଣ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଏହା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରାଇବା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ ପନ୍ଥା। ଆମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି କ୍ଷତଟି କେଉଁଠାରେ। ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା
ସେମାନେ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିଧବାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ? ଆମ ଧର୍ମର କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବିଶେଷ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟି ମୂଳରେ ଏହି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଭୁଲିଗଲେଣି। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେମାନଙ୍କର ଲୁପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବାକୁ ହେବ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଖିବେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେଉଁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚାରିତ, ସେହି ଜାତି ସେହି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତ। ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଛି, ତାହାର ମୂଳ କାରଣ ଏହା ହିଁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧିକୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଶାସନ ଓ ଦମ୍ଭ ବଳରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା। ଯଦି ପୁନରାୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ପଥ ଧରି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଜନଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ନଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ପ୍ରଧାନତଃ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଚରିତ୍ର ଓ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଉଭୟର ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅନାଥ, ଦରିଦ୍ର, ମୂର୍ଖ, ଚଷାମୂଲିଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରି ଯଦି ସମୟ ବଳେ, ତାହେଲେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ଚଷାମୂଲିଆମାନେ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ତରଳିବେ। ପରେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପଇସାଏ ଦୁଇ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ କ୍ରମେ ସେହିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷକ ବାହାରିବେ। ଉଦ୍ଧରେଦାତ୍ମନାତ୍ମାନ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବେ ନିଜର ଅବସ୍ଥା, ଉପକାର ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। ତା ଛଡ଼ା ପଇସାବାଲାମାନେ ଦୟାକରି ଗରିବର କିଛି ଉପକାର କରିବେ, ତାହା ଚିରନ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତା'ର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଅପକାରକ। ଚଷାଘୁଷା ମୃତପ୍ରାୟ, ଏଥିଲାଗି ପଇସାବାଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମାତ୍ର। ତାପରେ ଚଷାମାନେ ଆପଣାର କଲ୍ୟାଣ ଆପେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଓ କରନ୍ତୁ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ମୂଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଦରିଦ୍ରମାନେ ପିଶାଚ ପ୍ରକୃତି, ଆଉ ତୁଳନାରେ ଆମ ଦେଶର ଦେବ ପ୍ରକୃତି। ସୁତରାଂ ଆମ ପକ୍ଷରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜ। ଆମର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ଯେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ବିନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଜାଗରିତ କରାଇବା। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବସାଧାରଣ ଓ ରାଜନ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ଶକ୍ତି ଓ ପରାଧୀନତା ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ନିଷ୍ପେଷିତ କରିଛି। ଅବଶେଷରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ଦେବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଜଗତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନରନାରୀ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିଜେ ହିଁ ସାଧନ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ଭାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅବଶିଷ୍ଟ ଯାହା କିଛି ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଛାଏଁ ଆସିଯିବ। ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଶେଷ ଦରକାର। ଏହି ଚିନ୍ତା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ମନରେ ରହିଛି। ଆମର ଦରକାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବେଦାନ୍ତ, ପୁଣି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ଜାଣୁ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଯାଉ। ଦରକାର କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, ଯହିଁରେ ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିବ।
ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ନ କରି ଦୁଇ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ କରିଯିବି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବରାଶି ବହନ କରିନେବ। ତାପରେ ନର ହେଉ କିମ୍ବା ନାରୀ ହେଉ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ରଚନା କରିବେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ଜୀବନର ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶେଷତଃ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ରହିବ ବା ନ ରହିବ, କେତେଜଣ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ କରିବେ, ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥା ଭଲ କି ମନ୍ଦ ତାହା ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ ସଙ୍ଗେ କେବଳ ରଖିଦେବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦାନା ବାନ୍ଧିବେ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଉ, ଅବିଚଳିତ ଅଧ୍ୟବସାୟଶୀଳ ହୁଅ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଦେବାଳିଆ ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା କରିବେ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେ ଦିଗରୁ ସହାୟତାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଅବୈତନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା, ତଥାପି ଦରିଦ୍ର ଘରର ପିଲାମାନେ ସେହି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବରଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଜୀବିକାର୍ଜନ ପାଇଁ ଚାଷ କାମ ଲାଗି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଆମର ନା ଅଛି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ, ନା ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ସୁତରାଂ ସମସ୍ୟାଟି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ମନେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିଛି। ତାହା ଏହି, ଯଦି ପର୍ବତ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଆସେ, ତେବେ ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ପର୍ବତ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଯଦି ତତ୍ପର ନ ହେବେ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ହିଁ ଚାଷୀର ଲଙ୍ଗଳ ନିକଟରେ, ମଜୁରିଆର କାରଖାନାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ମନେ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଏକ ଗାଁର ଅଧିବାସୀମାନେ ସାରା ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ବସି ବିଶ୍ରାମ ଆଳାପରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଛାୟାଚିତ୍ର କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଛବି ଦେଖାଇ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏହି ରୂପେ ଗ୍ଲୋବ, ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କେତେ ଜିନିଷ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭର ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱାର ତାହା ନୁହେଁ, ପରନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହେଲା ସମାଜ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହନ୍ତୁ।